నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగంపై కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం. మార్ఫింగ్ చేసిన వారిని వదిలిపెట్టబోమన్న ప్రధాని. మోదీ అమిత్ షా నోటీసులకు భయపడేది లేదన్న సీఎం. గుజరాత్ పెత్తనమో తెలంగాణ పౌరుషమో తేల్చుకుందామని సవాల్. కేంద్రంలో రాబోయేది సంకీర్ణ ప్రభుత్వమేనన్న కేసీఆర్. ఎన్డీఏ కూటమికి 200 సీట్లే వస్తాయని జోస్యం. ఏపీలో ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన కూటమి నేతలు. సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధికి పెద్దపీట. కర్ణాటక జేడీఎస్ నేత ప్రజ్వల్ రేవణ్ణపై వేటు. లైంగిక దాడి ఆరోపణలతో సస్పెండ్ చేసిన పార్టీ. ఛత్తీస్గఢ్ దండకారణ్యంలో మావోయిస్టులకు మరో దెబ్బ. భద్రతా దళాల ఎదురు కాల్పుల్లో 9 మంది హతం. టీ20 ప్రపంచ కప్కు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ. సారథిగా రోహిత్ శర్మ, వైస్ కెప్టెన్ గా హార్దిక్ పాండ్యా. మొన్నటి వరకు తెలంగాణను భారాస దోచుకుంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ దోచుకుంటుందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. దేశంలో విపక్ష కాంగ్రెస్ కు ఈసారి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదని జోస్యం చెప్పారు. జహీరాబాద్, మెదక్ లోక్సభ భాజపా అభ్యర్థులకు మద్దతుగా మెదక్ జిల్లా అల్లాదుర్గంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. భారాస కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ను కాంగ్రెస్ అవినీతి ఊబిలోకి నెట్టివేసిందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. దేశంలో మళ్లీ పాత రోజులు తీసుకురావాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోందని విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణలో డబుల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ఢిల్లీలో కప్పం కడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. एक समय था जब दुनिया प्रगति कर रही थी, लेकिन भारत को कांग्रेस ने करप्शन के दल में फंसा दिया था। एनडीए ने भारत को बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकाला है। कांग्रेस कहीं भी हो, उसकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं, उसके पंजे जैसे 5 निशान है। झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं, अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। और 5वां, करप्शन। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। अब तेलंगाना में भी लोग कांग्रेस के इस पंजे को महसूस कर रहे हैं। अगर आपने ये डबल आर टैक्स पर लगाम नहीं लगाई तो ये 5 साल में आपको ऐसा बर्बाद कर देगा, ऐसा बर्बाद कर देगा, तेलंगाना फिर खुदा खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले टीआरएस बीआरएस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, अब ये डबल आर वो भी बर्बाद करेगा। और इसलिए उसको लगाम लगाने के लिए इस बार तेलंगाना से सभी भाजपा को जिता करके दिल्ली भेजो तो वो डरेगा और लगाम रहेगी। ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాళేశ్వరం కుంభకోణంపై కాంగ్రెస్ మాట్లాడిందన్న ప్రధాని అధికారంలోకి రాగానే కాళేశ్వరం కుంభకోణాన్ని తొక్కిపెట్టిందని ఆరోపించారు. భారాస పాలనలో ఓటుకు నోటు కేసును తొక్కిపెట్టిందన్నారు. కాంగ్రెస్ భారాస 2 తోడుదొంగలేనన్నారు. पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने
कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस बीआरएस का ये करप्शन रैकेट कहां तक फैला हुआ है, ये दिल्ली के लीकर स्कैम से भी पता चलता है। दिल्ली में जिस पार्टी ने लीकर स्कैम किया उसमें बीआरएस के लोग शामिल निकले और उसी पार्टी से दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस है। इसलिए जब इस कैंप पर कार्रवाई हुई तो करप्शन रैकेट के ये सारे मेंबर एक दूसरे के समर्थन में आ गए। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनने के 100 डेज के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पैडी पर 500 रुपये पर क्विंटल देने का वादा भी इन्होंने किया था। अब ये उस वादे के बारे में भी मुंह पे ताला लगा दिया है, बोलने को तैयार नहीं है। 2004-2009లో ఉమ్మడి ఏపీలో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీలను గెలిపిస్తే ఆ పార్టీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీల హక్కులను కాలరాస్తుందని మోదీ మండిపడ్డారు. మాదిగలకు తాను అండగా ఉంటానన్న ఆయన ఎస్సీ వర్గీకరణకు కట్టుబడి ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. तब 2004 और 2009 में उस संयुक्त आंध्र ने कांग्रेस को रिकॉर्ड संख्या में एमपी एमएलए दिए थे। कांग्रेस ने यहां एसटी, एसटी, बीसी की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तब के आंध्र प्रदेश को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस ने बीसी के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 कास्ट ऐसी है जो ओबीसी में जाने के लिए मांग कर रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। आपने कभी बंजारा समाज में क्रिमिनल हुए ऐसा सुना है क्या? सेवाभावी लोग हैं, लेकिन उस बंजारा समाज की भी आशा अपेक्षाओं पर टीआरएस, बीआरएस, कांग्रेस सबने पानी फेर दिया है। ये इतने बड़े संविधान लेकर के दुनिया को मूर्ख बनाने वाले लोग, रात दिन आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग, ये हमारे तेलंगाना में मादिगा समाज पर क्या बीती है। और मैंने मादिगा समाज को वादा किया हुआ है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और हमारे दलित भाई बहनों में जो वर्गीकरण की मांग है वो उनका हक है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। ఓటమి నైరాశ్యంలోకి కాంగ్రెస్ నేతలు దిగజారుతున్నారని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు ఫేక్ వీడియో సృష్టించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఫేక్ వీడియోలను విడుదల చేసే వారిని వదిలిపెట్టబోమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. फेक वीडियो बनाकर देश में लोगों को गुमराह करने का, समाज में तनाव पैदा करने का, संघर्ष का वातावरण बनाने का खेल शुरू किया है। इसमें तेलंगाना कांग्रेस और खुद डबल आर का नाम सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से ऐसी हरकत करने की उम्मीद कोई देशवासी कर सकता है क्या? बीजेपी के प्रयासों के बीच तेलंगाना में कांग्रेस केंद्र सरकार के कामों को रोकने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने देवी सरक्का और समक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। मनोहराबाद, सिद्धपेट, सिरिसिल्ला, कोत्तापल्ली, वहां रेल लाइन बनाने का काम भी यहाँ की राज्य सरकार रोक करके बैठी है। आप मुझे बताइए,
जो कांग्रेस राजनीति के लिए तेलंगाना का विकास ठप करना चाहती है, उसे तेलंगाना से एक भी सांसद मिलना चाहिए क्या? और शायद इतिहास में ये कांग्रेस का सबसे कम नंबर होगा पार्लियामेंट में। రిజర్వేషన్లు రద్దు కావద్దని మాట్లాడితే తనను అరెస్టు చేసేందుకు మోదీ అమిత్ షా ఆదేశించారని, గుజరాత్ పెత్తనమా తెలంగాణ పౌరుషమా తేల్చుకుందామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో మళ్లీ భాజపా గెలిస్తే ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న ఆయన ఆ పార్టీని ఓడిస్తేనే రిజర్వేషన్లు కొనసాగుతాయన్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ బహిరంగ సభలకు హాజరైన సీఎం కారు మూలకు పడినందునే కేసీఆర్ బస్సెక్కారని ఎద్దేవా చేశారు. లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సుడిగాలి పర్యటనలు చేశారు. కరీంనగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెలిచాల రాజేంద్రరావుకు మద్దతుగా జమ్మికుంటలో జరిగిన కాంగ్రెస్ బహిరంగ సభకు సీఎం హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును పార్లమెంటులో ప్రధాని మోదీ అవమానించడం తప్పిస్తే రాష్ట్రానికి ఆయన ఇచ్చిందేమీ లేదన్నారు. దేశానికి భాజపాతో ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న సీఎం మళ్లీ గెలిస్తే దళితులు, బడుగు, బలహీన వర్గాలపై మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తారన్నారు. పార్లమెంటులో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి 60 ఏండ్ల తెలంగాణ ఆకాంక్ష 1200 మంది తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలను అవమానించే విధంగా పార్లమెంటులో మాట్లాడిండు. తెలంగాణ తల్లిని అవమానిస్తుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను తప్పుపడుతుంటే ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నావు బండి సంజయ్? ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇగో ఈ గాడిద గుడ్డే 10 ఏండ్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చింది. అక్కడ అయోధ్యలో రాముడు కళ్యాణం జరగకంటే ముందే ఇక్కడ బియ్యంలో పసుపు కలిపి అవి ఇంటింటికి పంపించిందంటే హిందూ సాంప్రదాయాలను అవమానించి శ్రీరాముడిని అవమానించింది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కాదా, బండి సంజయ్ కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఎన్నికలైనంబడే నరేంద్ర మోడీ దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాల మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాడు. మీ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తాడు. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు బస్సు యాత్ర కూడా కలోడు తిరునాలు పోయినట్టే ఉంది తప్ప ఇంకొక మాట లేదు. ఆయన నిన్న ఖమ్మంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు, కాంగ్రెస్ కు 40 సీట్లు కూడా రావు, బీజేపీకి 200 వస్తాయి. 200 వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో ఆయన 12 సీట్లు ఇస్తే సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో చేరి నామ నాగేశ్వరరావుని మంత్రిని చేస్తాడంట. ఇంత స్పష్టంగా బీజేపీతో ఒప్పందం చేసుకొని బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ వ్యూహాత్మకంగా ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ చేసినట్టే చేసి వెనకంగా ఒప్పందంతో కాంగ్రెస్ మీద కుట్ర చేస్తారు. అనంతరం వరంగల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కడియం కావ్యకు మద్దతుగా భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండలో జరిగిన జనజాతర సభకు సీఎం హాజరయ్యారు. రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఢిల్లీ పోలీసులు నోటీసులు ఇవ్వడంపై రేవంత్ రెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు. మోదీ, అమిత్ షా బెదిరింపులకు భయపడేవారు ఎవరూ లేరన్న ఆయన గుజరాత్ పెత్తనమా తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవమా తేల్చుకుందామన్నారు. మీకు 400 సీట్లు ఇస్తే దళితులకు, గిరిజనులకు, బలైన వర్గాలకు నష్టం జరుగుద్ది. ఈ నష్టాన్ని జరగనిచ్చేది లేదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల తరఫున మేము కొట్లాడతామని నేను గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు అందరితో మాట్లాడిన. అచ్చం చంద్రశేఖరరావు ఆత్మ అమిత్ షాని ఆవహించినట్టుంది. ఢిల్లీలో కేసు కట్టిండు నా మీద. ఢిల్లీ నుంచి పోలీసులను పంపించిండు గాంధీ భవన్ కు. ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ప్రశ్నించే అధికారం లేదా? ప్రశ్నించే హక్కు లేదా? గుజరాత్ పెత్తందారులు, ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఢిల్లీలో కేసులు పెట్టి ఇవాళ గాంధీ భవన్ కు పంపించి రేవంత్ రెడ్డిని పట్టుకరాపోండి అని పంపించారు. మీరు అండగా నిలబడితే అది ఢిల్లీ అయినా గుజరాత్ అయినా బండకేసి కొట్టమా లేదా? చంద్రశేఖరరావు ఇట్లనే తమాషా చేసిండు కదా, చెర్లపల్లి చెంచల్ కూడా పంపించిండు కదా. చివరికి ఏమైంది? ఇరిగి బోర్ల పడ్డాడు మా కార్యకర్తల దెబ్బకు. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సిబిఐతో పాటు ఇవాళ కాంగ్రెస్ నిలువరించాలి, రేవంత్ రెడ్డిని భయపెట్టాలంటే ఢిల్లీ నుంచి పోలీసులను పంపించాలని. అందుకే నేను ఇవాళ సూటిగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు నేను సవాలు విసురుతున్నా. చూసుకుందాం బిడ్డ, మీ గుజరాత్ పెత్తనమా, మా తెలంగాణ పౌరుషమా? ఎవరైనా ఈ దేశంలో ఎవరు వచ్చినా బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీల రిజర్వేషన్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఎవడు భయపడటం లేడు. ఢిల్లీ పోలీసులను కాదు, సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైన్యాన్ని తెచ్చుకో, నీ మొత్తం గుజరాత్ను దించు బిడ్డ. ఎట్లా వస్తారో చూస్తా తెలంగాణలో. మీరు అనుకుంటారో మీ చేతుల అధికారం ఉంది కదా అని ఢిల్లీ పోలీసులను పంపించాలని. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు సచ్చిన పాము
కానీ మీరు పడగ మీద కొట్టకుండా మన తోక మీద నడుము మీదనే కొట్టిర్రు. అది చిన్నగా మళ్ళీ పడిగిప్పుతుంది, లేస్తుంది. ఎవరైనా బీఆర్ఎస్కు ఒక్క ఓటేసినా అది మురిగిపోతుంది. అందుకే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలారా, చంద్రశేఖరరావు మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని బీజేపీకి తాకట్టు పెట్టాను. అందుకే రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ తర్వాత కేంద్రంలో ప్రభుత్వంలో ఉంటాయని మాటలు చెప్తుండు. సంక్షేమం అభివృద్ధి కలబోతగా ఏపీలో తెలుగుదేశం, జనసేన, భాజపా కూటమి ఉమ్మడి మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. చంద్రబాబు, పవన్, సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ కలిసి ఈ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. తెలుగుదేశం ఇప్పటికే ప్రకటించిన సూపర్ 6 తో పాటు మహిళలు, యువత, బీసీలపై హామీల జల్లు కురిపించింది. ఆడబిడ్డ నిధి కింద 18 నుంచి 59 ఏళ్ల మహిళలకు నెలకు 1500 సాయం, తల్లికి వందనం కింద ఒక్కో విద్యార్థికి 15,000 ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. ఎంతమంది పిల్లలున్నా అందరికీ తల్లికి వందనం అందిస్తామని స్పష్టం చేసింది. మహిళలందరికీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, దీపం పథకం కింద ఏటా ఉచితంగా 3 సిలిండర్లు, రైతులకు ఏడాదికి 20,000 పెట్టుబడి సాయం, నిరుద్యోగులకు నెలకు 3,000 భృతి అందిస్తామని తెలిపింది. దివ్యాంగులకు 6,000, వృద్ధులు, వితంతువులకు 4,000 రూపాయల పింఛనిస్తామని తెలిపింది. ఇంటింటికి కుళాయి ద్వారా రక్షిత తాగునీరు, నైపుణ్య గణన, ఎంఎస్ఎంఈలు, అంకుర సంస్థలకు 10 లక్షల రాయితీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ల అమలు, రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. బీసీ డిక్లరేషన్ లో భాగంగా బీసీల రక్షణకు ప్రత్యేక చట్టం, 50 ఏళ్లు దాటిన బీసీలకు నెలకు 4,000 పింఛన్, బీసీ సప్లాన్ ద్వారా 5 ఏళ్లలో 1.5 లక్షల కోట్లు ఖర్చు, చట్టసభల్లో బీసీలకు 33% రిజర్వేషన్ల కోసం కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరుపుతామని తెలిపింది. బీసీల స్వయం ఉపాధికి ఏటా 10,000 కోట్లు, ఆదరణ పథకం కింద 5,000 కోట్లతో పనిముట్లు, పాడి పరిశ్రమకు బీమా కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న చేనేత, మరమగ్గాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, ఆలయాల్లో పనిచేసే నాయి బ్రాహ్మణులకు 25,000 గౌరవ వేతనం, నాయి బ్రాహ్మణుల దుకాణాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, గీత కార్మికులకు మద్యం దుకాణాల్లో 10% రిజర్వేషన్లు, బడ్డరులకు క్వారీల్లో 15% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని తెలిపింది. డ్వాక్రా సంఘాలకు 10 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామని ప్రకటించింది. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో, నెలకి మనకి 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి, స్కూల్కి వెళ్లే ప్రతి విద్యార్థికి ఏడాదికి 15,000 రూపాయలు, ప్రతి రైతుకి ఏటా 20,000 ఆర్థిక సాయం, ప్రతి మహిళకి నెలకి 1,500 రూపాయలు, 19 సంవత్సరాల నుంచి 59 సంవత్సరాల వరకు, ప్రతి ఇంటికి ఏడాదికి ఉచితంగా 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు, మహిళలకి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, ఇంటింటికి రక్షిత మంచినీరు, కొళ్ళాయి ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వడం. రెండోది, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్కిల్ సెన్సస్, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఇంకొక పక్క చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకి, అంకుర సంస్థలకి ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో గరిష్టంగా 10 లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ ఇవ్వడం. ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తెచ్చిన 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ అమలు చేస్తాం. దీంట్లో మీరు చూసినప్పుడు మెగా డిఎస్సి ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ కింద పెడతాం. ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ ఉంటుంది. ఎంఎస్ఎంఈకి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇస్తాం. మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హామీల పేరుతో ఏ ఒక్కటి నెరవేర్చకుండా రాష్ట్ర ప్రజలను, రైతులను మోసం చేసిందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి భారత అధినేత కేసీఆర్ ఆరోపించారు. హామీలను అమలు చేస్తారనే నమ్మకం కూడా లేదని కేసీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు సరైన బుద్ధి చెబుతారని అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో భారస ఎక్కువ స్థానాలు గెలుస్తోందని కేసీఆర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అరచేతిలో వైకుంఠం చెప్పి పూర్తిగా మోసం చేసింది. వాళ్ళు ఏ ఒక్క హామీని నిలబెట్టుకోలేదు, నిలబెట్టుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు. వాళ్ళు నిలబెట్టుకుంటున్నటువంటి ఆశ కూడా ఎవరికి లేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాల్సిందే. అవన్నీ ఫార్స్ అండి, పనికి మాలినటువంటి కవిత నిర్దోషి. అమ్మాయికి ఏమి తెలియదు, అసలు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కూడా స్కామ్ కాదు. నేను ఈ మధ్యన టీవీలో కూడా చెప్పాను. తప్పకుండా వాళ్ళు కడిగిన ముత్యాలలాగా బయటకు వస్తారు. అదంతా ఫార్స్, నరేంద్ర మోడీ యొక్క కుట్ర. ఎన్డీఏ యా భాజపాకు సీదాతో 272 नहीं मिलेंगे और एनडीए भी 250 पार नहीं करेगी. बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई संभव नहीं, कोई असंभव बात नहीं है. असंभव की बात होता ही नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है. डेफिनेटली आई विल प्ले a big role. I will go with a good number of MPs. I will try to lead the whole thing also.
అభ్యంతరకర వీడియోల వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న హసన్ ఎన్డీఏ ఎంపీ అభ్యర్థి మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ మనవడు ప్రజ్వల్ రేవణను జేడీఎస్ సస్పెండ్ చేసింది. మహిళలపై లైంగిక దాడికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్లు బయటకు రావడంతో చర్యలు చేపట్టింది. అభ్యంతరకర వీడియోల వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు ఇవాళ సమావేశమైన జేడీఎస్ కోర్ కమిటీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ నివేదిక వచ్చే వరకు ప్రజ్వల్ ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయనకు షోకాస్ నోటీస్ కూడా జారీ చేసినట్లు కోర్ కమిటీ భేటీ తర్వాత జేడీఎస్ అగ్రనేత మాజీ సీఎం కుమారస్వామి తెలిపారు. సిట్ దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కేసుతో భాజపా ప్రధాని మోదీకి మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడతో పాటు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని కుమారస్వామి తేల్చి చెప్పారు. ఈ వీడియోలు బయటకు వచ్చిన వెంటనే కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిట్ విచారణకు ఆదేశించగా ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ విదేశాలకు పారిపోయారు. మరోవైపు ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ వ్యవహారంపై జాతీయ మహిళా కమిషన్ కూడా స్పందించింది. 3 రోజుల్లో పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని కర్ణాటక పోలీసులను ఆదేశించింది. ఛత్తీస్గఢ్లోని నారాయణపూర్ జిల్లా అబూజ్మడ్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 3 మహిళా నక్సల్స్ సహా 10 మంది మావోయిస్టులు చనిపోయారు. నారాయణపూర్, కాంకేర్ జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని అబూజ్మడ్ ప్రాంతంలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్స్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ జవాన్లతో కూడిన బృందం నక్సల్స్ కోసం గాలింపు చేపట్టగా ఈ ఉదయం టేక్మెటా, కాకూర్ అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు తారసపడినట్లు బస్తర్ రేంజ్ ఐజీ సుందరరాజ్ తెలిపారు. ఈ సమయంలో జరిగిన చాలాసేపు ఎదురుకాల్పులు జరిగినట్లు వివరించారు. నక్సల్స్ వైపు నుంచి కాల్పులు ఆగిపోయిన తర్వాత అక్కడ పరిశీలించిన భద్రతా దళాలకు 3 మహిళా నక్సల్స్ సహా 10 మంది మృతదేహాలు లభించినట్లు సుందరరాజ్ తెలిపారు. ఒక AK-47 తుపాకీ, పెద్ద మొత్తంలో మందుగుండు సామాగ్రి లభించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.